بٹھا میں زمین کے تنازع پر افسوسناک واقعہ، نجف علی نامی ملزم نے اندھا دھند فائرنگ کرکے اپنے بھانجے کو قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرید کے شیخو پورہ روڈ پر ٹریفک حادثہ، تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی، تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مفروض ٹرک ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج۔ سرائے عالمگیر کے علاقے ڈھوک پیارا میں ظلم کی انتہا، سفاک شخص نے کلہاڑیوں کے وار کرکے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ ملزم فرار، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ مقتولہ کے والد کی اعلیٰ افسران سے انصاف فراہم کرنے کی اپیل۔ تھانہ فتح جنگ پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی، 7 ملزمان کو گرفتار کرکے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 1,40,000 روپے سے زائد رقم برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان میں اورنگزیب، خرم شہزاد اور دیگر شامل۔ اور ملک بھر میں کرونا کے وار جاری، مزید ایک مریض دم توڑ گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 39 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 0.38% ریکارڈ کی گئی۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروق خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ قصور میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری ہیں۔ شہر بھر میں محافل کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں مہر عبد الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ملک بھر کی طرح قصور میں بھی تیاریاں عروج پر، گلیاں، بازار اور محلے سجنے لگے۔ ماہ ربیع الاول کے آغاز سے ہی عید میلاد النبی کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بازاروں میں جگہ جگہ آرائشی سامانوں کے سٹال لگ گئے۔ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں لوگ جوش و خروش سے اپنے گلی محلوں کو سجاتے ہیں اور خریدو کو زور سے کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پوری کائنات کے لیے باعث فخر ہے۔ ان کی آمد کی خوشی کے جو چرچ ہیں اللہ پاک نے عرشوں پہ منائے ہیں، زمین پہ انسانوں کو ڈیوٹی ملی ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ۔ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ ٹنڈو العیار میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جاری، شہر بھر میں محافل کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں ندیم عباسی کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر ٹنڈو العیار ہال میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں مختلف مکتبہ فکر کے علماء کرام، ایس ایس پی ٹنڈو العیار فاروق احمد بجرانی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 ابراہیم علمانی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 2 شان ملک، اسسٹنٹ کمشنر شیراز احمد لغاری، ڈی ایس آر رینجر خضر حیات سمیت تینوں تعلقوں کے اسسٹنٹ کمشنر نے خصوصی شرکت کی۔ اجلاس سے ڈپٹی کمشنر ولی محمد بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، انسان کو اخوت، بھائی چارے اور اخلاق کا اعلیٰ درس دیا، اور ان کی زندگی ہم سب کے لیے ایک عظیم مثال ہے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ماہ ربیع الاول وہ مبارک مقدس مہینہ ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور 12 ربیع الاول کا دن تمام مسلمانوں کے لیے عید سے بھی بڑا دن ہے۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے افسران کو ہدایت جاری کی کہ وہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منعقد ہونے والے جلوسوں کے راستوں پر صفائی ستھرائی کے خاص انتظامات کیے جائیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے جلوسوں کے ساتھ ایمبولینس، ادویات اور ڈاکٹر کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے، جبکہ محکمہ باوڑا کے افسران کو سختی سے ہدایت کی کہ اس مبارک مہینے میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے، اور خاص طور پر رات کے اوقات میں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں نکلنے والے جلوسوں کی شرکاء کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس موقع پر ایس ایس پی فاروق احمد بجرانی نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوسوں میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے فل پروف سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں گے۔ جلوسوں کے دوران راستوں پر چلنے والی ٹریفک کو بہتر آگے بڑھتے ہوئے افسوسناک خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ سرائے عالمگیر کے علاقے ڈھوک پیارا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ معمولی جھگڑے پر معشوق حسین نامی شخص نے اپنی بیوی تعظیم بی بی کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقتولہ کے والد کا کہنا ہے کہ معشوق حسین کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ کام پر جانے کا کہنے پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا جس پر ملزم نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اعلیٰ افسران انصاف فراہم کریں۔ آپ کو بتائیں کہ سرائے عالمگیر کے علاقے ڈھوک پیارا میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ معمولی جھگڑے پر معشوق حسین نامی شخص نے اپنی بیوی تعظیم بی بی کو کلہاڑیوں کے وار کر کے قتل کر دیا۔ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقتولہ کے والد کا کہنا ہے کہ معشوق حسین کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ کام پر جانے کے کہنے پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوا جس پر ملزم نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ اعلیٰ افسران انصاف فراہم کریں۔ تھانہ فتح جنگ پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی، 7 ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 1,40,000 روپے سے زائد رقم برآمد کر لی گئی۔ گرفتار ملزمان میں اورنگزیب، خرم، شہزاد، امیر افضل، محمد ریاض بادشاہ اور ظفر اقبال شامل ہیں۔ قصور تھانہ صدر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی، منشیات فروش خاتون سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے منشیات اور 1 لاکھ روپے نقدی بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ قصور تھانہ صدر پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ منشیات فروش خاتون سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے منشیات اور 1 لاکھ روپے نقدی بھی برآمد کر لی گئی۔ سرگودا میں صوبائی وزیر محنت اور افرادی قوت انصر مجید نیازی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی ناکام پالیسیوں نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سازش کے تحت عمران خان کے اقتدار کا خاتمہ کیا گیا۔ انصر مجید نے مزید کہا کہ شہر میں سیوریج مسائل کے حل اور شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی سمیت دیگر منصوبوں پر کام جاری ہے۔ اوکاڑا گورنمنٹ ستلج گرلز ہائی اسکول میں متحدہ محاذ اساتذہ کی میٹنگ ہوئی جس میں ساجدہ منظور کیس کی شفاف انکوائری کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں داؤد راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ اوکاڑا متحدہ محاذ اساتذہ کی میٹنگ گورنمنٹ ستلج گرلز ہائی اسکول میں منعقد ہوئی۔ میڈم رضیہ عاطف کی میزبانی میں اور متحدہ محاذ اساتذہ پنجاب کے صدر پرویز اختر موہار کی صدارت میں یہ میٹنگ منعقد ہوئی جس میں شامل تمام تنظیموں کے صدر اور جنرل سیکرٹریوں نے شرکت کی۔ اس میٹنگ میں پنجاب ٹیچر یونین، گورنمنٹ ہائی اسکول ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن، سینئر سٹاف ایسوسی ایشن، پاس پنجاب، انجمن اساتذہ پاکستان، جمعیت اساتذہ پاکستان، تنظیم اساتذہ پاکستان، عربی ٹیچر ایسوسی ایشن، فزیکل ٹیچر ایسوسی ایشن، آئی ٹی ٹیچر ایس ایس ٹی ایسوسی ایشن، ہائی اسکول ہیڈ ماسٹر ایسوسی ایشن فیمیل ونگ، پنجاب ٹیچر یونین فیمیل ونگ نے شمولیت اختیار کی۔ میٹنگ میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ میڈم ساجدہ منظور کے کیس کی شفاف انکوائری کی جائے۔ میٹنگ میں اس ڈپٹی کمشنر اوکاڑا سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا۔ اوکاڑا میں ڈی پی او محمد فرقان بلال کا احسن اقدام، شہداء پولیس کی فیملیز میں راشن تقسیم کیا۔ مزید جانتے ہیں عدیل رشید کی اس رپورٹ میں۔ پولیس فورس اپنے محکمے کے ان جان نثاروں کی لازوال قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ محمد فرقان بلال نے پولیس شہداء کے 38 گھروں کے لواحقین میں راشن تقسیم کیا اور شہید کی فیملیز ممبران سے ان کے محکمے کی جانب سے دی جانے والی تمام تر سہولیات کا جائزہ بھی لیا۔ ڈی پی او اکاڑا نے شہداء کی فیملی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے جن پولیس جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے وہ شہداء محکمہ پولیس کے سر کا تاج ہیں، جنہوں نے ملک و قوم کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ محکمہ تمام شہداء کے خاندانوں کا ہمیشہ خیال رکھے گا۔ ڈی پی او اکاڑا نے مزید کہا کہ میرے دفتر کے دروازے شہداء کی فیملی کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ تمام شہداء کے گھروں تک راشن کا سامان اور دیگر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ شہداء کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بھی مکمل خیال رکھا جائے گا۔ شہداء کے گھریلو مسائل کے لیے محکمہ پولیس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ شہداء کے خاندان کی بہتری اور بھلائی کے لیے محکمہ اپنے فرائض سر انجام دیتا رہے گا۔ سیکرٹری ٹی ڈی سی پی پنجاب احسان احمد بھٹا کا چھانگا مانگا کا دورہ سیاحوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ریسٹورنٹ اور زپ لائن پلان کا افتتاح کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا خرم حمید نے احسان احمد بھٹا کو تفصیلی بریفنگ دی۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا خرم حمید نے کہا کہ سیاحوں کو آگاہی کی ضرورت ہے تاکہ سیاح تفریحی مقامات پر لطف اندوز ہو سکیں۔ سرگودا میں آر پی او محمد اظہر اکرم نے ڈی پی او محمد طارق عزیز کے ہمراہ تھانہ سلام والی کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر آر پی او سرگودا کا کہنا تھا کہ سلام والی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے اور سائلین کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید تقاضوں کے مطابق نئی بلڈنگ کا قیام از حد ضروری ہے تاکہ شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس افسران اور ملازمین کو پروقار دفتر اور اچھی رہائشی سہولت دستیاب ہوگی اور افسران اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سرگودا میں آر پی او محمد اظہر اکرم نے ڈی پی او محمد طارق عزیز کے ہمراہ تھانہ سلام والی کی نئی بلڈنگ کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس موقع پر آر پی او سرگودا کا کہنا تھا کہ سلام والی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے اور سائلین کی تعداد زیادہ ہے، لہٰذا اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جدید تقاضوں کے مطابق نئی بلڈنگ کا قیام از حد ضروری تھا تاکہ شہریوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی ممکن ہو سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پولیس افسران اور ملازمین کو پروقار دفتر اور اچھی رہائشی سہولت دستیاب ہوگی اور افسران اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں گے۔ جنڈ کے نواحی گاؤں میں قائم گورنمنٹ کمیونٹی ایلیمنٹری اسکول میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ مجموعی طور پر 13 اسکولز کی طالبات نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں شہزاد قمر شاکر کی اس رپورٹ میں۔ جنڈ کے نواحی گاؤں رنگلی میں گورنمنٹ کمیونٹی ایلیمنٹری اسکول میں شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں سرکاری سطح پر مختلف پرائمری لیول اور ایلیمنٹری لیول اسکولز کی طالبات کے درمیان قرأت، نعت خوانی، تقاریر اور مضمون نویسی کے مقابلے منعقد ہوئے۔ یہ تقریب زیر انتظام ہیڈ مسٹریس میڈم صوبیہ شہزاد کے منعقد ہوئی، جس میں 13 اسکولز کی طالبات نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر سگری مرکز میڈم ملکہ نے پوزیشن لینے والی طالبات کو حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان میں میڈل اور ٹرافیاں تقسیم کیں۔ تقریب میں ہیڈ مسٹریس صوبیہ شہزاد نے آنے والے تمام معزز مہمانوں، نیشنل پریس کلب جنڈ کی صحافی برادری اور فیمیل ٹیچرز کا شکریہ ادا کیا، جبکہ میڈم ملکہ کی جانب سے بہترین تقریب کا انعقاد کرنے پر گورنمنٹ کمیونٹی ایلیمنٹری اسکول رنگلی کی ہیڈ مسٹریس صوبیہ شہزاد اور جملہ سٹاف کی کوششوں کو سراہا۔ ان مقابلوں کا مقصد تحصیل لیول کے مقابلوں کے لیے طالبات کو تیار کرنا ہے۔ کیمرہ مین ندیم ملک۔ بولیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ فتح جنگ میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تقسیم اسناد کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سردار افتخار خان اور حاجی ذوالفقار بلوچ سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ طلبہ میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ حافظ اسد اتاری نے اختتامی دعا کروائی۔
पिंडी घेब के नवाही इलाके में अमन कम्युनिटी की जानिब से कबड्डी मैच का इनेकाद किया गया। अटक और चकवाल की टीमों ने हिस्सा लिया। अटक टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए मैच जीत लिया। मेहमान खसूसी सदर अंजुमन ताजरान मलिक का नज़ाकत, नूरी पठान और उस्मान खान थे। दोनों टीमों में इनामात तकसीम किए गए। इस मौके पर मलिक नज़ाकत का कहना था कि कबड्डी पंजाब की पहचान है। उस्मान खान ने कहा कि कबड्डी सिर्फ एक खेल ही नहीं बल्कि हमारी सकाफत का हिस्सा है। बहावलपुर में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी की सरकारी निर्खों में फ़रोख्त जारी है। शहरियों ने शाय खुरोनोश की दस्तियाबी पर इत्मीनान का इजहार किया। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर के शहरों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी और दूसरी एशिया गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट पर हर चीज़ मिल रही है जो यूटिलिटी स्टोर पर वाफर मकदार में मौजूद है। आटा मिल रहा है और वो जो रेट मुकर्रर किया है हुकूमत ने उसी रेट पे मिल रहा है आटा, चीनी, घी और सब चीज़ दस्तयाब है। और जो चीज़ ज़रूरत थी वो सब चीज़ मिली है, इधर दस्तयाब है। तो आटा मिल रहा है यूटिलिटी पे जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किए हैं उसी रेट पे मिल रहा है। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है और कोई मसला नहीं, आटा भी ठीक ठाक है, सही मिल रहा है। आटा लेने आए वो आटा भी मिल रहा है, घी भी मिल रहा है, चीनी भी मिल रही है। जो गवर्नमेंट में और रेट है वो ही रेट पे मिल रहा है। हमारे यूटिलिटी स्टोर पे घी, चीनी, आटा, दालें, चावल हर चीज़ मौजूद है। इसमें हम जो तरसील का निज़ाम है इसमें थोड़ा है कि हम एक एक दो बैग दे रहे हैं। वैसे आटा भी आ रहा है, चीनी भी है, वाफर मकदार में मौजूद है। गवर्नमेंट यूटिलिटी स्टोर को फुल सपोर्ट कर रही है और इसी हिसाब से हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अतराफ पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोकर कहते हैं क्रिकेट शायकीन को तलाशी के बाद स्टेडियम में दाखिल होने दिया जाएगा। तफसीलात जानते हैं इस हवाले से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम साबिर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखें, जिस तरह से आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है, उसी तरह से अगर बात की जाए पुलिस की तो लाहौर पुलिस की जानिब से भी जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम के हवाले से मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि इस वक्त जो है वो स्टेडियम जो है वो खचाखच भरा हुआ और बाहर भी बड़ी बड़ी लंबी लाइनें जो है वो लगी हैं। उसी पर जो है वो IG पंजाब फैसल शाकार का सिक्योरिटी के इंतजाम को जो है वो हाई अलर्ट रखने का जो है वो हुक्म दिया गया है। IG पंजाब कहते हैं खिलाड़ी, टीम, ऑफिशियल और बैनुल अक़वामी मेहमानों की सिक्योरिटी भी मजीद जो है वो सख्त की जा रही है। इसी तरह से फैसल शाकार की हदायत पर जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के गिरदो नवाह को जो है वो 3 दर्जाती से बढ़ाकर 4 दर्जाती जो है वो कर दिया गया है और शहर भर में सिक्योरिटी मजीद सख्त जो है वो कर दी गई है। इसी तरह से लाहौर पुलिस के 1800 मजीद एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। जिस तरह से पहले 12,000 पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया था, अब तकरीबन जो है वो 13,500 लोगों को जो है वो तैनात कर दिया गया है। IG पंजाब ये भी कहते हैं कि मैच देखने के लिए आने वाले शायकीन को कज़ाफ़ी स्टेडियम एंट्री से कबल भी जो है वो सिक्योरिटी चेक से जो है वो गुजरना पड़ेगा। इसी तरह से CCPO लाहौर और DAG ऑपरेशन के अलावा SP मॉडल टाउन और SSP ऑपरेशन भी जो है वो सरकारी गाड़ियों पर कज़ाफ़ी स्टेडियम के गिरदो नवाह में जो है वो गश्त कर रहे हैं और पुलिस एहलकारों को ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। ट्रैफिक की अगर बात की जाए तो ट्रैफिक के दबाव को कंट्रोल करने के लिए शहरी मैच के अवकात में कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ आने से जो है वो गुरेज करें। CTO लाहौर का कहना था कि ट्रैफिक का जो दबाव है वो इस वक्त बहुत ज्यादा है, ताकि जो है वो लाहौर की सड़कों पर गाड़ियों को जो है वो रवा दवा रखने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और DAG ऑपरेशन की बात करें तो DAG ऑपरेशन का कहना है कि मैच का टिकट ना रखने वाले शहरी कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ आने से गुरेज करें। पुलिस एहलकार और वार्डन मैच के इख्तिताम के बाद भी रात गए तक जो है वो ड्यूटी पर मामूर रहेंगे, जबकि शायकीन क्रिकेट से गुजारिश है कि सिक्योरिटी पर मामूल अमला से जो है वो ताउन करे। इसी तरह से मैच देखने के लिए आने वाले जो है वो शनाख्ती कार्ड हमरा जरूर लाएं और वक्त से पहले स्टेडियम तशरीफ लाएं, ताकि बाद में जो है वो जब रश बन जाता है तो उस पर जो है वो लड़ाई झगड़े भी सामने आते हैं। इसी तरह से गुलबर्ग और कज़ाफ़ी स्टेडियम के गिरदो नवाह में जाने वाले तमाम रास्तों को जो है वो खारदार तारे लगाकर बंद किया गया है और शटल बस सर्विस के जरिए जो है वो शायकीन क्रिकेट को कज़ाफ़ी स्टेडियम तक जाने की जो है वो रसाई दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने तफसीलन अपडेट किया। ठट्ठा में ज़मीन के तनाज़े पर अफसोसनाक वाक़या, नजफ अली नामी मुलजिम ने अंधाधुंध फायरिंग करके अपने भांजे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
آپ کو بتائیں کہ ٹھٹھا میں زمین کے تنازع پر افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ نجف علی نامی ملزم نے اندھا دھند فائرنگ کر کے اپنے بھانجے کو قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مرید کے شیخوپورہ روڈ پر ٹریفک حادثہ، تیز رفتار ٹرک نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت علی حسن کے نام سے کر لی گئی ہے، جبکہ اسد شفیق نامی زخمی کو تشویشناک حالت میں تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے مفرور ٹرک ڈرائیور کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا۔ عمر کوٹ کی تحصیل کنری میں منشیات کے عادی 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اہل علاقہ کے مطابق دونوں افراد نشے کے عادی تھے۔ شہریوں نے اعلیٰ افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے سے منشیات فروشی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ نوجوان نسل کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ آپ کہ عمر کوٹ کی تحصیل کنری میں منشیات کے عادی 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق دونوں افراد نشے کے عادی تھے۔ شہریوں نے اعلیٰ افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے سے منشیات فروشی کا خاتمہ کیا جائے تاکہ نوجوان نسل کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ صادق آباد کے نواحی علاقے رحیم آباد بستی کلواڑ میں افسوسناک واقعہ، باثر افراد نے محنت کش کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ مزید جانتے ہیں علی میرانی کی اس رپورٹ میں۔ علاقہ بستی پیر بخش کلواڑ موضع بھنگ میں باثر افراد نے اپنی ہی عدالت لگا لی۔ پرانی رنجش پر درجنوں مسلح افراد نے محنت کش حبیب احمد کلواڑ کے گھر پر حملہ کر دیا۔ چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر میں موجود مرد، خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ محنت کش حبیب احمد کلواڑ کا کہنا تھا کہ باثر افراد نے ہمیں ہراساں کرنے کے لیے ہمارے اوپر بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات قائم کروائے ہوئے ہیں اور ہم پر زبردستی نہ کردہ جرم کو بنیاد بنا کر ہم پر فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ متاثرہ افراد کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ باثر افراد نے ہمیں اپنے رقبے پر جانے سے بھی روک رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ فصلوں کو پالی نہ دینے کی وجہ سے کماد اور کپاس کی فصلیں شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ یہی نہیں، باثر افراد نے ہمارے گھر سے باہر نکلنے پر بھی پابندی لگا دی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی تعلیم کا بھی حرج ہو رہا ہے اور ہمارے جانور بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ متاثرہ افراد نے اعلیٰ حکام، وزیر اعلیٰ پنجاب، IG پنجاب اور TP اور ہمیار خان سے اپیل کی۔ ملتان میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ تھانہ الپا کی حدود سے چور موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گئے۔ شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے ہیں۔ اعلیٰ پولیس افسران سے جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان میں موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ تھانہ الپا کی حدود سے چور موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گیا۔ شہری عدم تحفظ کا شکار ہونے لگے ہیں۔ اعلیٰ پولیس افسران سے جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جھنگ شہر میں جرائم کی شرح میں کمی لانے کے لیے ریسکیو عملے کا اہم کردار۔ عوامی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ریسکیو عملہ دن رات کوشاں ہے۔ مزید جانتے ہیں جاوید اقبال گماز کی اس رپورٹ میں۔ جنوری فروری کی سردی ہو یا جون جولائی کی جھلسا دینے والی گرمی، عید الفطر ہو یا عید القربان یا کوئی اور خوشی کا تہوار، پنجاب پولیس ریسکیو 15 اور شہین سکواڈ کی یہ نوجوان عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے دن رات گشت کر کے جرائم پیش افراد پر کڑی نظر رکھ کر عوام کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد راشد ہدایت کا یہ کہنا ہے کہ 150 سے زائد 30 موٹر سائیکلوں پر میل اور فیمیل کہ یہ نوجوان 2 شفٹوں میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوورآل جو ہے اگر دیکھا جائے پچھلے 1 ماہ میں امن و امان کو قائم کرنے کے حوالے سے ریسکیو 15 کا بڑا کلیدی کردار ہے۔ انہوں نے تقریباً 1000 کے قریب جو ہے پچھلے ماہ میں انہوں نے جو بلا نمبری اور فکٹیشیس نمبر پلیٹ والی اور جو غیر نمونہ نمبر پلیٹ والی گاڑیاں اور بائکیں جو ہے وہ بند کروائی ہیں۔ اوورآل بنیادی طور پر یہ ہماری 30 بائکوں پر مشتمل یہ تقریباً 150 جوان کے قریب ہیں۔ ہمارا یہ اسکواڈ ہے جو 3 شفٹوں میں ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اس میں خواتین بھی ہیں، جو 8 خواتین بھی ہیں اس میں 4 بائکوں پر۔ جنگ کے شہری ریسکیو 15 اور شہین سکواڈ کی ڈیوٹی پر خوش اور مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔
रेस्क्यू 15 बहुत अच्छी पुलिस है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है मैंने इन्हें कॉल किया तो ये मौके पर पहुंचते हैं और स्ट्रीट क्राइम ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। कश्मीर में मिलावट शुदा मुज़र सेहत दूध की खुलेआम फरोख्त, शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मज़ीद जानते हैं गुलाम मुर्तज़ा मिज़ारी की इस रिपोर्ट में। सेहत के ज़ामिन की जहाँ बात हो तो वहीं पर कश्मीर ज़िले में फूड इंतज़ामिया ने आवाम को खुलेआम मिलावट शुदा केमिकल दूध बीमारियों में मुंतकिल करने के कोई कसर छोड़ी। सरेआम कश्मीर ज़िले भर में केमिकल शुदा मिलावटी दूध बिकने लगाए। ज़िले इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पुलिस मंथली लेने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। अभी तक ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कोई नोटिस जो है नहीं ली गई। जब हमारा शहरियों से बातचीत तो उनका यही कहना था कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि फिलफौर नोटिस लेकर ऐसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई। सेवन शरीफ में सैलाब मुतासरीन सरकारी स्कूल में मुकीम तलबा की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर होने लगी हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली मेमन की इस रिपोर्ट में। सेवन शरीफ में गुज़िश्ता एक माह से बरसात और सैलाब के मुतासरीन सरकारी स्कूलों की इमारतों में मुकीम है, जिससे तलबा की तालीम शदीद मुतासर हो रही है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मुतासरीन को मुतबादिल रिहाइश और सहूलत ना मिलने पर मुतासरीन स्कूल खाली करना नहीं चाहते, जिससे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है, जिससे तलबा की तालीम शदीद मुतासर हो रही है। जबकि सैलाब मुतासरीन ने सरकारी स्कूलों की इमारतें खाली करने से इनकार कर दिया। ज़िले इंतज़ामिया मंजर आम से गायब हो गई। मामले पर शहरियों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अहमद अली मेमन के साथ मोहम्मद अली मेमन, कोहिनूर न्यूज़, सेवन शरीफ। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दादू में वबाई अमराज फूट पड़े। अहले इलाका मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड में मुब्तला होने लगे हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में डेंगू के मजीद 30 केसेस रिपोर्ट हुए। दादू के नवाही तहसील में डेंगू ने बाप बेटी की जान ले ली। शहरियों ने महकमा सेहत को हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाने की अपील कर दी है। घोटकी में सैलाब मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुआयना किया और अद्वियात फराहम की। मज़ीद जानते हैं जावेद खोसा की इस रिपोर्ट में। घोटकी में मुस्लिम फाउंडेशन ट्रस्ट रहीम खान की जानिब से मदरसा असाब सुफ़ा हमादिया शेख दरगाह हालेजवी शरीफ में साहिबजादा ज़बीउल्लाह हालेजवी साहिबजादा फ़िदाउल्लाह हालेजवी की निगरानी में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बरसात मुतासरीन ने कसीर तादाद में शिरकत की, चेकअप करवाई और दवाएँ हासिल की। उस मौके पर शहर के मोअज़्ज़िज़ीन ने KNTV से बात करते हुए कहा कि जामिया असाब सुफ़ा हमादिया शेख दरगाह हालेजवी शरीफ डिस्ट्रिक्ट जेल घोटकी के ज़ेर एहतमाम यहाँ के तकरीबन जो बरसात मुतासरीन हैं उनके लिए बेहतरीन डॉक्टर हजरात और तजुर्बेकार डॉक्टर के ज़ेर एहतमाम एक कैंप लगाई गई है, जिसमें तकरीबन 400 से ज़्यादा मरीज़ की दवाई का इंतज़ाम कर दिया गया है। अभी तक 300 से ज़्यादा मरीज़ को हम दवाई दे चुके हैं और जो मरीज़ आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमने दवाई का इंतज़ाम किया है। अल मुस्लिम ट्रस्ट फाउंडेशन जो है हमारी रहीम खान के भाई अब्दुल वाहिद साहब वालों ने उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तसल्ली बख्श इन दोस्तों की खिदमत है। अल्लाह ताला इनकी खिदमत कबूल फरमाए और जो सिंध में सैलाब के मुतासरीन इलाके हैं उनमें ऐसे डॉक्टर्स का मजीद कहना था कि मच्छरों के बायस मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो, जल्द की अमराज में इजाफा हुआ है। यहाँ मजीद कैंप लगाने की ज़रूरत है। घोटकी इंतजामिया को चाहिए मच्छर मार स्प्रे के साथ मेडिकल कैंप लगाई जाए। लिया फतेहपुर में बुनियादी मरकज़ सेहत की इमारत खस्ता हाल, डॉक्टर की अदम मौजूदगी के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं मलिक का फैज़ फुलर की इस रिपोर्ट में। फतेहपुर चक नंबर 98 ML में कैंप सरकारी बुनियादी मरकज़ सेहत की इमारत खस्ता हाली का शिकार हज़ारों लोगों के इलाज मुआलजे के लिए कैंप 98 ML में डिस्पेंसरी में सहूलियत का भी फुकदान, मुबैना तौर पर तैनात डॉक्टर भी ड्यूटी सारंजाम देने से कासिर। अहले इलाका ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, जानते हैं अहले इलाका के लोगों के ज़बानी। जनाब साढ़े 98 ML दी जी है ना अपना हस्पताल डिस्पेंसरी बनाई है, बिल्कुल खस्ता हालत और डिगन के नज़दीक आ, ना कोई इतने डॉक्टर होंगे। बच्चे साढ़े बीमार आ, जी चुके कोई करोड़ होया फतेह पर लेके जाते हैं, अताई डॉक्टर साड़ी छिल पड़ते हैं। मेहरबानी करके साड़ी इस बिल्डिंग से
ਆਪਣਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਦੇਵੇ, ਮਕਸਦ 8 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਕਿ ਅਨਕਰੀਬ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ से भी रिक्वेस्ट है गया, GCO साहब से भी रिक्वेस्ट है कि आए देखे, या मकसद ना कोई हमले का बंदा आंदा, ना कोई सानू दवाई मिलती है, बच्चे साढ़े बीमार होंगे तो चुकते, कोई हस्पताल फतेहपुर जाना, कोई करोड़ अक्सर तो मकसद साढ़े रस्ते कोई ना कोई डेथ हो जाती है। दसो गरीब बंदे किधर जाए, असी मजबूर हो चुके हैं। महंगाई का यह हालात है कि उधर बिल्डिंग सारी दसो असी जाइए कि साढ़े हालात तो देखो। बिल्डिंग दे आके तुसी मकसद जो अंदर नहीं कोई बढ़ सकता, ना कोई डॉक्टर आता, ना कोई हमले का बंदा आता। मेहरबानी करो, साढ़े बड़ी बड़ी शफकत करो कि इस बिल्डिंग को तमीर कराओ, तो मकसद दूसरा अपना डॉक्टर मकसद तैनात करो। यहाँ आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी, रिक्वेस्ट है साड़ी सारे। शहरियों का कहना है कि हमारी फरियाद सुनने के लिए ना जिला इंतजामिया के पास कोई वक्त है। अगर बात की जाए मकामी सियासी नुमाइंदों की, तो वोट लेने के वक्त तो बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाते हैं, बाद में अहले इलाके के मसाइल के बारे आगाही रखना भी जहमत समझते हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर लिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया। एबटाबाद में टाइफाइड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम कल से 15 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मजीद जानते हैं उबैदुर रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद टाइफाइड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम 3 ta 15 अक्टूबर के दौरान 7 अर्बन यूनियन कौंसिल में शुरू की जाएगी। 7 अर्बन यूनियन कौंसिल में नवा शहर कैंट, मलकपुरा, सेंट्रल अर्बन, हवेलियां कैंट, केहाल अर्बन और हवेलियां अर्बन यूनियन कौंसिल शामिल होंगी। यहाँ 9 माह तक 15 साल के 1,31,298 बच्चों की वैक्सीनेशन की जाएगी। डिप्टी DHO डॉक्टर शहजाद इकबाल और डिप्टी कमिश्नर तारिक सलाम मरवत का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को ये टीका हर हाल में ज़रूर लगवाएं। हमारी टीमें स्कूल्स में जाएंगी, महलों में जाएंगी, मुख्तलिफ गाँव में जिधर जिधर भी ये जिन यूसीज में ये कैंपेन अभी हो रही है, वहाँ पे ये हमारी टीमें आपके डोर स्टेप पे आएंगी। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी टीमों के साथ भरपूर तावन करें और अपने 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को ये टीका ज़रूर लगवाएं। टाइफाइड की वैक्सीनेशन की जो कैंपेन है, जो अर्बन एरियाज़ हैं एबटाबाद के और हवेलियाँ के, उनमें स्टार्ट हो रही है। सो इस सिलसिले में मेरी तमाम पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि हमारी टीमों के साथ ताउन करें और ये जो 9 माह से लेकर 15 साल के बच्चे हैं उसको ये टाइफाइड का टीका ज़रूर लगवाएं। अर्बन यूनियन कौंसिल की कुल 3,20,238 की आबादी में से 1,31,298 की वैक्सीनेशन के लिए 106 टीमें तश्कील दी जाएंगी। मुहिम के बाद 78 EPI सेंटर पर वैक्सीन की फराहमी भी यकीनी बनाई जाएगी। उबैदुर रहमान सुलेमानी, कोहिनूर न्यूज़ TV। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लकी मरवत में क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत सफाई का अमल जारी है। मजीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। तहसील सराय नवरंग को साफ सुथरा माहौल की फरहमी अव्वलीन तरजीह है। क्लीन एंड ग्रीन सराय नवरंग मुहिम के तहत परेड ग्राउंड और पितावी गली में वसी पैमाने पर गंदगी के ढेरों का सफाया किया गया। तहसील नवरंग के चेयरमैन अजीजुल्लाह खान मरवत की खसूसी हिदायत और TMO नवरंग के रहमतुल्लाह के हुक्म पर क्लीन एंड ग्रीन सराय नवरंग मुहिम के तहत परेड ग्राउंड और पितावी किली में कई मकामात पर पड़ी गंदगी के ढेरों को उठाकर शहर से दूर बाहर मुंतकिल किया गया, ताकि शहरियों को साफ सुथरा माहौल की फरहमी को यकीनी बनाया जा सके। तहसील चेयरमैन नवरंग अजीजुल्लाह खान मरवत ने इस अज़म का इयादा किया कि वो शहरियों के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ बरवाए कार लाएंगे और इन्हें शिकायत का मौका नहीं। खान का डोगरा में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, खुली कचहरी में शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मज़ीद जानते हैं महर सरफराज की इस रिपोर्ट में। खान का डोगरा में SDPO सफ्तराबाद चौधरी तसीफ अहमद खान ने मुकामी पुलिस स्टेशन में खुली कचहरी का इनकाद किया, जिसमें साइलिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। DSP सफ्तराबाद ने लोगों की दी गई दरख्वास्तों पर फौरी अहकाम जारी किए। चोरी डकैती की वारदातों पर शहरियों ने मुकामी पुलिस के नाकस कारकर्दगी पर DSP सफ्तराबाद को आड़े हाथों लिया। इनका कहना था कि कई सालों से तैनात पुलिस मुलाजमीन जराइम पेशा अफराद और इनके सहूलतकारों का आलाकार बने हुए हैं। मुजरमों पर पुलिस का कोई खौफ बाकी नहीं रहा। यही वजह है कि डाकू सरेआम धुंधनाते फिर रहे हैं। चौधरी तसीफ अहमद खान का कहना था कि नए SHO अनवर सियाल एक ईमानदार और दबंग पुलिस अफीसर हैं। इनकी तैनाती में टाउट माफिया थाने में दाखिल नहीं हो सकता। चंद दिनों में जराइम पर कंट्रोल नजर आएगा। इनका मजीद कहना था कि आइंदा खुली कचहरी में मुतासरीन की रिकवरी भी दी जाए।
हरीपुर में अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों ने दरपेश मसाइल से आगाह किया। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। हरीपुर वफाकी मुतसिब हज़ारा रीजन की जानिब से बलडेर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। वफाक के ज़ेर एहतमाम तमाम महकमा जात के खिलाफ अहल इलाका ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिनमें ज़्यादातर वापडा के खिलाफ शिकायत थीं। रीजनल हेड ख्वाजा सैफ रहमान ने 100 से ज़ायद शिकायत मौका पर ही निपटा दी। खुली कचहरी में SDO हमायून खान, सुपरिटेंडेंट मोहम्मद नासिर के अलावा अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौका पर सैफ रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज इसी सिलसिले में हमने बलडेर प्रेस ऑफिस में हमने एक मीटिंग की, खुली कचहरी की, जिसमें तकरीबन 100 से ज़्यादा अफराद तशरीफ लाए। उसमें कुछ ख़वातीन भी थी, वो अपने मसाइल लेकर आए। ज़्यादातर मसाइल थे वो ओवर बिलिंग के थे पेस्को के मार्केट के खिलाफ। और आज खुशकिस्मती से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ऑफिसर्स भी मौजूद थे यहाँ पर, तो ख़वातीन को कोई ऐसी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के खिलाफ कोई कंप्लेंट इस इलाके से नहीं आई। दिलोरा चौक सब डिवीजन है वापडा का, इसमें हमने आज तकरीबन 60-70 आदमियों के केसेस SDO हमारे हमायूं साहब मेरे साथ थे। इन्होंने ऑन द स्पॉट उसी वक्त बिल जो देखा कि जिस बिल में ओवर बिलिंग है या स्लैब बेनिफिट नहीं मिला या किसी वजह से थोड़ा सा मीटर रीडिंग नहीं हुई और उसको बिल चला गया है। इनका मजीद कहना था कि ज़्यादातर केस पेस्को और सुई गैस के खिलाफ थे, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ भी मुतअद्दिद शिकायत मसूल हुई, जिन्हें मुकर्रर मुद्दत के अंदर ही निपटा दिया। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़। बहावलपुर में रेवेन्यू अवामी खदमत सर्विसेज कचहरी इजलास का इनेकाद किया गया। कमिश्नर राजा जहांगीर अनवर ने अवामी मसाइल सुने और हल के अहकामात जारी किए। मजीद जानते हैं उसामा मुगल की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर कमिश्नर डिवीज़न राजा जहांगीर अनवर ने असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर सिटी के दफ्तर में रिन्यू अवामी खिदमत सर्विस खुली कचहरी मुनक्किद की। कमिश्नर बहावलपुर में रिन्यू अवामी खिदमत सर्विस खुली कचहरी में सालीन के मसाइल तफसील से सुने और मुताल्लिका महकमा के अहकामात जारी किए। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिन्यू इतराज़ अंजुम, स्टेशन कमिश्नर जनरल लियाकत अली गिलानी और सब रजिस्ट्रार सिटी राना नयाब के अलावा रिन्यू अफसरान मौजूद थे। राजा जहांगीर अनवर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक हर माह के पहले 2 वर्किंग डे रिन्यू अवामी खिदमत सर्विस का सिलसिला जारी रखें। रिन्यू अवामी खिदमत सर्विस में एक ही छत तले दुरुस्तगी रिकॉर्ड, अज़ा अफराद, डोमिसाइल और दीगर रिन्यू मसाइल के हल के लिए मुताल्लिका महकमों के अफसरान व स्टाफ अवाम की खिदमत में मौजूद हैं। रिन्यू अवामी खिदमत सर्विस में तहसील की सतह पर अवाम के मसाइल हल किए जाएंगे। कैमरामैन टीम के साथ उसामा मुगल। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हलपुरी में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। रीजनल डायरेक्टर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं गाजी अहमद की इस रिपोर्ट में। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्वात रीजन के डायरेक्टर सुल्तानी रुम ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अलपुरी शांगला में ट्यूटर्स को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का फासिलाती निज़ामी तालीम डिजिटलाइजेशन पर मुंतकिली से तलबा व तालिबात के लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि BS, B.Ed, BA प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेट कोर्सेज में दाखिलों की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर 2022 है। ये हमारे दूसरे मरहले की दाखिली जारी है, जिसमें BA, BS, B.Ed और दीगर कुछ प्रोग्राम शामिल है। लेकिन इससे पहले भी जब हमारे पहले पेज की एडमिशन थी, जिसमें मैट्रिक AP और कुछ BS साइंस की प्रोग्राम और इस तरह MPhil PhD की प्रोग्राम शामिल थे, तो उस वक्त में मैं आया था और इधर में काफ़ी सारे दोस्तों से, स्टूडेंट से, प्रोफेसर से, टीचर से मिला था। हमारे तो ये कोशिश रहती है और मेरे ख्याल में जहाँ तक फिगर्स की बात है तो मैं अब चूँकि बिल्कुल एक कवी दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरे पास मालूमात है तो पूरे KP में, पूरे पख्तूनख्वा में हमारे स्वात रीजन का जो एनरोलमेंट है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक सबसे ज्यादा। रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सुल्तानी रुम का मजीद कहना था कि अब तलबा बहुत आसानी से यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से प्रास्पेक्टस और दाखिला फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम ट्यूटर सेमेस्टर खज़ां 2022 के दाखिला मुहिम में हमारा साथ दे ताकि इस प्रोग्राम के तहत ज्यादा से ज्यादा। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। पाक इंग्लैंड T20 का फाइनल टाकरा शायकीन क्रिकेट को सफाई की बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने के लिए LWMC सफाई अमला मुतहरिक कज़ाफ़ी स्टेडियम में सफाई और इंक्लूडर्स की वॉशिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर कामरान अली से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी, ये पाक इंग्लैंड T20 का फाइनल टाकरा आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में हो रहा है। सीरीज 3-3 मैचेस के साथ बराबर है। शायकीन क्रिकेट को सफाई की बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने के लिए LWMC सफाई अमला मुतहरिक है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में सफाई और इंक्लूसिव की वॉशिंग का काम मुकम्मल कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आपने अपडेट किया। सेहत दुश्मन अनासर के गिर्द दाग घेरा तंग। DG फूड अथॉरिटी पंजाब इन एक्शन। ज़ायदुल मियाद अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ DG फूड अथॉरिटी की लाहौर में कार्रवाई। एक्सपायर अशिया और नाकिस इंतजामात पर फैक्ट्री प्रोडक्शन बंद कर दी गई। फैक्ट्री से 8300 किलो ईरानी केक, 700 लीटर इस्तेमाल शुदा ऑयल, 500 किलो नाकिस सानिम को तल्फ कर दी गई। शेखुपुरा में फैक्ट्री से 350 किलो गैर मियारी चॉकलेट, 77 किलो खुला रंग बरामद किया गया। 15,336 किलो अशिया तल्फ की गई। डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब का कहना है कि सेहत से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान रेलवे ने 19वें ग्रेड के ऑफिसर साबिक DS लाहौर मियां तारिक लतीफ़ को मुअत्तल कर दिया। मियां तारिक लतीफ़ ने अपने इस्तीफ़ा पाकिस्तान रेलवे को भिजवा दिया है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर राना इशफाक अहमद से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 30 सितंबर पाकिस्तान रेलवे मिनिस्ट्री इस्लामाबाद की जानिब से 19वें ग्रेड ऑफिसर साबिक DS लाहौर मियां तारिक लतीफ़ को मुअत्तल कर दिया गया था, जिसका बाकायदा तौर पर रेलवे की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिसके बाद 1 अक्टूबर को दिल बर्दाश्ता होकर मियां तारिक लतीफ़ ने अपना इस्तीफा लाहौर डिवीजन को भिजवा दिया। उनका ये कहना था कि मैंने जो महकमा के लिए किया, मगर रेलवे ने मुझे रिकॉर्ड देने की बजाय इंतकामी कार्रवाई का सामना बनाया। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली की प्रिविलेज कमेटी ने तारिक लतीफ़ के साथ बदतमीजी की थी, जबकि 19वें ग्रेड के ऑफिसर तारिक लतीफ़ से एक माली को लाहौर से ननकाना साहब बगैर सीट के ट्रांसफर करने का हुक्म दिया था और साथ ही साथ रेलवे राजी पर नाजायज कब्जा करने से इनकारी पर साबिक DS लाहौर तारिक लतीफ़ को मुअत्तल किया गया। जिसके बाद तारिक लतीफ़ ने रेलवे को अपना इस्तीफा बाकायदा तौर पर भिजवा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया राना इशफाक अहमद, आपने अपडेट किया। पाक फिजाइया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मजीद जानते हैं साकिब बट की इस रिपोर्ट में। पाक फिजाइया हालिया सैलाब से मुतासर अफराद के मसाइब से बखूबी आगाह है और इनकी तिबी इमदाद और बहाली के लिए जारी कोशिशों पर हर मुमकिन मदद कर रही है। पाक फजाइया खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाबज़दा इलाकों में तिबी इमदाद की फराहमी और बहाली के अमल में सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद कर रही है। पाक फजाइया के मेडिकल लैब कलेक्शन पॉइंट सैलाब से मुतासर अफराद में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की तशखीस के अमल को जारी रखे हुए हैं, जबकि वबाई अमराज पर काबू पाने की गर्ज से पाक फजाइया की मेडिकल टीमें तबी सहूलियात की बरवक्त फराहमी में मसरूफ अमल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान अटल, लाखड़ा, मटियारी, शहदाद कोट, सोहबतपुर, किला अब्दुल्ला, फाजलपुर, झैल बक्सी, हाजीपुर, बस्ती शेर मोहम्मद, बस्ती जागीर, गबूल समेत कई दूर दराज इलाकों के जरूरतमंद खानदानों में इमदादी सामान तकसीम किया गया है, जिसमें 17,740 पके हुए खाने के पैकेट, 207 पानी की बोतलें और 1350 खुश्क राशन के पैकेट शामिल हैं। मजीद बरा पाक फजाइया के फील्ड मेडिकल कैंपों में मेडिकल टीमों ने 400 मरीजों का मुफ्त तबी मुआयना भी किया। पाक फजाइया कुदरती आफात के दौरान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने में हमेशा पेश रही है। पाक फजाइया की जानिब से हालिया इमदादी कार्रवाइयाँ पाक फजाइया की कराची में खसूसी बच्चों को सहूलियात और बेहतर ज़िंदगी फराहम करने के लिए यूनियन क्लब में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जापान के कौंसल जनरल समेत सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद जानते हैं सुहेल मीर की इस रिपोर्ट में। How are you, sir? Good.
سر بڑا انجوائے کر رہے ہیں آج کے ایونٹ میں, بڑا ہم نے آپ کو مطمئن دیکھا, اور سب سے پہلے تو پاک جاپان دوستی کو سلام, اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اور تمام ہی لوگ بڑے خوش دکھائی دیے. اور آج جو آپ نے اسپیشل بچوں پر جو دباؤ ڈالا اور بات کی اس ٹاپک پر کہ ان کی ایجوکیشن پر کام کیا جائے, ان کی ڈیولپمنٹ پر کام کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ سیلاب زدگان پر بات کی گئی, اور ایک سوشل نیٹ ورکنگ نظر آئی ہے. تو آپ اس ایونٹ میں آ کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے, ہمارے درمیان, ہمارا جاپان اور پاکستان کے درمیان 70ویں سال اب ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے وہ قائم ہوئے, سالگرہ کے طور پہ منایا جا رہا ہے. اور ہمارے درمیان گورنمنٹ لیول پہ بھی کافی پروگرامز ابھی تک منعقد کیا گیا, اور کل پرسوں بزنس لیول پہ بھی اسلام آباد میں منعقد کیا گیا تھا. آج کا جو پروگرام ہے یہ گراس روٹ لیول پہ میں سمجھتا ہوں, اور گراس روٹ لیول کے تبادلہ خیالات ہے, تبادلہ جو کلچر ہے وہ بہت اہم ہے. اور آپ نے ابھی فرمایا ہے جو اسپیشل چلڈرن کے حوالے سے, چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہو یا ترقی پذیر ممالک, اسپیشل چلڈرن تو موجود ہیں. یہ تو ہمارے لیے دیکھیے فرض لازمی ہے. الحمدللہ میرے اوپر کچھ صلاحیت ہے, کچھ پیسے کمانے کا صلاحیت بھی ہے, اسی کو کچھ حصہ ان لوگوں کے لیے ضرور دینا چاہیے, اور اسی کانسیپٹ کو, اسی توجہ کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہمارے لیے بھی لازمی ہے. سر اس میں ایک چیز آج بڑی اچھی لگی کہ ہمیں پتہ لگا آج پروگرام میں کہ آپ کو موسیقی کا بھی بڑا شوق ہے, اور اس وقت بھی موسیقی ہمارے عقب میں, ہمارے پیچھے کنٹینیو ہے, جسے سب انجوائے کر رہے ہیں. ڈنر کے بٹوین بھی اچھے گانے چل رہے تھے, تو آج آپ بھی کچھ سنانے لگے ہیں یہاں پر, تو یہ بات کیا سچ ہے سر؟ دیکھیے, جو گانا جو ہے یا میوزک جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ سیکھے بغیر لوگ انجوائے کر سکتے ہیں. جیسے زبان جو ہے, میں اردو سیکھ کے ابھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں, لیکن کافی محنت کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں. لیکن نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز.